जय जगन्नाथ नमस्कार बंधुगण। बेले बेले एकुटिया बसिले मन पड़े पिला दिनर से कथा, से आई माँ जेजमा कहानी पाखे बसिक शुणुवा किसी अभुला स्मृति आपण मान सेयार करने को चाहूँगी। आपण मानकर भी केबे केबे इच्छा हो कि आपण मान समय बीत जा कथा मन पड़े आखि तो लुह निश्चिंत आसी जाए। तो सेतबेला समय अलग थिला। से समय आम मान पाखे लाइट टीवी मोबाइल रो सुविधा नथिला। से समय एमती थिला जे कि आम स्कूल रो होमवर्क घरे करने डिब्री आलुओ जलैकरी पाठ पढ़ुलु किंबा लठन भी लगेकरी पाठ पढ़ुलु। सेतबेलार खरा दिन एबे सिना फैन हो गला, फैन पंखा जलैकरी लोक आराम से चलैक रोचे। समय से सब सुविधा ना हाथ में जो बिछना पंखा हाथ हैंड फैन इंग्लिश हैंड फैन हाथ में हाथ पंखा से को आम व्यवहार कर बंधुगण से समय जो माने मजा वर्तमान टाइम रे खोजले तो मिलूना, मिले भी स्वप्न। तो मोर कहया उद्देश्य ये हजि जाइथिबा दिन खोजिले मिलिबो नाही। ओल्ड इज गोल्ड। पुराना दिन को जेते लेउटेबा प्रश्न से निजठू निजर नुआठू अति नुआ भली लगे। तो मोर भाई मैंने गोटे होटेल रे काम करुची, कुकिंग लाइन रे अच्छी काम कर मत फ्री टाइम रे मुझे छोट मोट वीडियो बना बनी करे। मो कथा कौन सी काल्पनिक कथा नुहे, आम दैनंदिन जीवन में आम बीते समय को नहीं ये कथा आपण मान जीवन में भी एमती बीती थव। सेतबेला समय ग्रुप होगी अगणारे मशारी बांधिकी शोवा हो खरा दिन रे कि आंब तोटा जाइकी आंब छिले खाइबा कथा हो। सेतबेला तो टीवी कदाचित गाँव में गोटे 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 टीवी थिला। करेन्टर संपूर्ण विस्तार हो नाला, संपूर्ण भी करेन्ट समस्त घर नाला। जहाँ भी थिला से समय शतकड़ा 40% जदि गाँव भितर करेन्ट व्यवस्था थिला, बाकी 60% लोक घर करेन्टर सुविधा नाला। तो 1995-96 कथा मुझे कहूँ कहीं 1995-96 लोग मोर हेतु पाई जाइए। मु भी निजे देखुली समय केमी दुनिया केमती। सेतबेला समय बापा मागिकी पैसा नहीं स्कूल जावा, बापा बो को मागिले टंकाटे लेखे 8 आना लेखे दिखती स्कूल को जावाई खर्च करने। जेजमा लुचई करी टंके 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 दे थाए आम मान को ये मो नाती स्कूल जाऊँगी खर्च कर। आ भाई मैंने सेते बेले जो समय थिला ना भाई माइंड ब्लोइंग। लठन नहीं कि भाई आम जाऊँ यात्रा देखा ना जो बैटेरी पका टर्च बड़ टर्च बिलेई बैटेरी जो पड़े से टर्च नहीं कि जाऊँ यात्रा देखा। आ डर एते थिला कहीं रास्ता घाटर एत विस्तार हो नाला। जहाँ भी रास्ता था गोही रास्ता जोटा कहते कच्चा सड़क। भाई असरे वर्षा आसिले साइकल रे भी जाई हुए ना, साइकल को भी कांधे धरिक जावाई पड़े। तो से समय थिला। आम समय तो टिके गोटे प्रकार सुविधा थिला, गोही रास्ता थिला जहाँ कि कच्चा सड़क थिला। आम बापा जेजों अमल सेटा भी नथिला। से माने आंठिए आंठिए पानी छाती छाती पानी रे पसिक जीवासे करुले वर्षा दिन में। आउ बण जंगल रास्ता दे जाऊँ
ତ ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବି କିଛି ଏମିତି ଘଟିଥିବ ସମୟ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ନା ଭାଇମାନେ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଏତେ ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁ ନା ରାତିରେ ଲୁଚାଲୁଚି ଖେଳ, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ରେସ୍ ଖେଳ, ଗପ କୁହାକହି, ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ, ଏମିତି ସବୁ ଖେଳ ଖେଳୁ। ଗୋଟେ ସାହିରେ ଯେହେତୁ ରହୁଥିଲୁ, ଆମେ ହେଉଛି ତ ବେଶୀ ପିଲା ନଥିଲୁ, 7-8 ଜଣ ପିଲା ଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଲୁଚାଲୁଚି, ରେସ୍ ଖେଳ ଏଇସବୁ କରୁଥିଲୁ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ସମୟ ସେତେବେଳେ। ବେଳେବେଳେ ଜେଜେମା ଆମକୁ ଗପ କହନ୍ତି, ସେ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗପ ହଉ କି ଧନୀ ସୌଦାଗର ଗପ ହଉ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଗପ ଅଛି ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନା ଭୂତ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ଭୂତ ବୋଲି ଯେଉଁ ନାଁ ଶୁଣିଲେ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ପାଠ ନ ପଢ଼ୁଥିବୁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଡରେଇ ଦେବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନା ଦୁଆରେ ନେଇକି ଛିଡ଼ା କରିଦେବି, ରାତିରେ ଭୂତ ଆସିକି ନେଇଯିବ। ଆମେ ପୁରା ଭାଇ ଡରିକି ଏମିତି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଏମିତି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଖାଇବୁ ନା ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଇ ବାହାରେ ଗଧିଆ ଆଉ ବାଇଆ ଆସିକି ଟେକି ନେଇଯିବେ। ଭୂତ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଭୟ ଥିଲା ମନରେ। ବେସିକାଲି ଗାଁ ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ଆମ୍ବ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଘରେ ରହିଥିବେ, ସେ ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ଯିବୁନୁ, ଅପୂଜା ଅଛି, ଅପୂଜା ବାହାରୁଛି, ଜମା ଯିବୁନୁ। ଆମେ ଭୟରେ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇକି, ଆଇରେ ଜିଆନି ଛାଡ଼ିକି ଅପୂଜା ଅଛି, ଭୂତ ଅଛି, ପୁରା ଡରିକି ଏମିତି ଆମେ ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ମୋର କହିବା କଥା, କାହାକୁ ଡରେଇବା, ଭୂତ ବୋଲିକା କାହାକୁ ଡରେଇବା, ଭୟଭୀତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ରିଏଲି ଘଟଣା, ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା। ଘରେ ଏମିତି କହି ଡରଉଥିଲେ। ଏଇ ଭୂତମାନଙ୍କ କଥାରୁ ବି ପ୍ରାୟ ପିଲା ବୋଲଣା ଆଉ ଅମାନିଆ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାତିରେ ଯଦି ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଗଲେ, ସେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଭୂତ ବାହାରୁଛି, ଟାଳି ବାହାରୁଛି, ଜମା ଯିବନି। ଆମେ ଭାଇ ରାତିରେ ତ ସଞ୍ଜ ବୋଇଲେ ଘରେ ସେଇ ଅଗଣାରେ ସେଇଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଥିବ, ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ରାତିରେ ଯଦି ଜେଜେମା ଜେଜେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁ ବିଲେଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଲା ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ନହେଲେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳେଇକି, ସେ ଯେଉଁ ମଜା, ସେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ସମୟ, ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଗାଁ ଗାଁରେ ଚଲିଆ ହେଉଥିବ, ମାନେ ଖାଇ ଦେଇକିରି ପଟି ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି କାଖରେ ଜାକିକି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉ, ରାମାୟଣ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଯାଉ, କିମ୍ବା ପାଲା, ଦୌଡ଼ୁକି, ଏମିତି ସବୁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ଏସବୁ ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଫ୍ରି ସମୟରେ ଥିଲା ଘରେ ବସିକି ଜେଜେମା କୋଳରେ ଯାଇ ବସିଯାଉ, ଜେଜେମା ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣାଅ। ଜେଜେମା କହିବ, ନାତିଆ ବହ ଏଇଠି, ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଏମିତି ହାତ ମାରିଦେବ, ଆଉଁସି ଦେବ, କହିବ ମୋ ଧନ, ମୋ ନାତି, କେତେ ଗେଲ କରିଦେବ ଜେଜେମା। ବସେଇ କହିବ, ନାତିରେ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରିବ, ମା ତମ ପିଲାବେଳ ସମୟରେ କ'ଣ କାହାଣୀ ଥିଲା? ନା ଆମ ପିଲାବେଳ ସମୟରେ ଆଳୁ ନଥିଲା, ଆମେ ମାଟି ଆଳୁ, ବୋଇତିଆଳୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରୁ, ଏଇଆକୁ ଖାଇକି, ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଇକି ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଆମ ପିଲାବେଳେ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ବିବାହିତ କି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଏମିତି ସେତେବେଳେ ଭାଇମାନେ ସମୟ ଥିଲା। ପୋଷାକର ବି ବିସ୍ତାର ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ଲୋକ ଯାହା ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଥିଲା,
ବିରି ଯାଉ, ଶୁଆଁ ଯାଉ, ବିଲମାନଙ୍କରୁ ଶୁଆଁ ଝାଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆଖୁ ଚାଷ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଆଖୁ କଳ ପଡ଼ି ପେଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆଖୁ ପେଡ଼ା ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ହେଉଥିବା ଗୁଡ଼ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଇକି ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ କଥା କଥାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁ, ମା ତମ ଜୀବନରେ ଯେ ଭୂତ କେବେ ଦେଖିନ? ତ ମା କହନ୍ତି, ନାତି ଭୂତ ଏମିତି ଥିଲା, ଭୂତ ସେମିତି ଥିଲା, ଭୂତ ବହୁରୂପୀ, ହଁ ସେଠେଇ ଭୂତ ବାହାରିବ, ଏଠେଇ ଭୂତ ବାହାରିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ତ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଆଉ ଭୟ ବି ଭୟ ପ୍ରବଳ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 1 ନମ୍ବର ଲାଗେ ରାତିରେ ଯିବା ପାଇଁକା, ମା କିମ୍ବା ବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପା ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇଯାଉ, ଚାଲ ତମେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଆମେ ଟିକେ ଏକ କରିକି ଆସିବୁ, ନହେଲେ ଭୂତର ଭୟ ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ। ଭାଇମାନେ, ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟଟାକୁ ଯେତେ ସାଉଁଟିଲେ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ ଘଟିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଗକୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି, କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ, ପୁରୁଣା ବିତି ଯାଇଥିବା ଜେଜେମା ଆଈମା କାହାଣୀ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ପଠାଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହଜିଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇଦେବି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ମୋ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପରେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ, ଅଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।